मिट्टी गोया चलो उसको पानी लिया अब 2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असीं भी ठीक है। हाँ जी शाम का व्लॉग शुरू करते पे हैं घर की रेसिपी के नाल। ठीक है जी समझ नहीं आ रही है कि की पकाइए, इन्नी टेंशन है ना भी समझ ही नहीं लगती। सारा दिन मैं बच्चों को पुछती रही हूँ भी दस दो बच्चों की पकाना बच्चों ने कुछ भी नहीं दसिया जी, कुछ ना पकाओ ठीक है ना। तो फिर शाम को रोटी खान के सारे ने बह जाना तो सोच के ना फिर मैं क्या भी चलो अज ना पकौड़ियाँ बनाते है सुक्कियां आलूआं तो बगैर बड़िया मज़ेदार बनदियां हैगियां। ठीक है जी वो प्याज पैंदे है ज़्यादा। ठीक है जी तो वीडियो मेरे लोग मेरा पूरा देखा वा। ठीक है जी तो देख के जरूर इंशाल्लाह तुहाडे मूँह च भी पानी आएगा तो जरूर तुसीं भी बनाओगे भी पकौड़ियाँ। असीं भी इसी तरह बनाइए, कोई इन्हों पकौड़ियाँ कहता वा तो कोई इन्हों भल्लियाँ कहता वा। ठीक है जी तो साडा गर्म हो गया वा, टोकरी भरी हुई प्याज़ां की शादी करनी। हाँ जी प्याज़ां असीं ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है जी असीं पकाने है भल्लियाँ ते प्याज बनाने है। ये सिर्फ हल्के जे प्याज असीं ब्राउन करने है, जिस तरह के भी करने हैं मैं तुहानूं दिखाती हैगी आ उसी तरह तुसीं करें। हाँ जी मेरे भैन भरा देख सकते हैं कि प्याज साढ़े किस तरह के हो गए हैं। सिर्फ तकरीबन मिनट डेढ़ मिनट असीं ना प्याज़ां नूं घेरे च फ्राई किया है वा। यह साडा मसाला है अदरक लसन टमाटर हरियां मिर्चां लाल मिर्चां नमक ते हल्दी। ठीक है जी हसबे जायका। ठीक है जी अज सब्जी साडी थोड़ी हैगी आ ते अज मैं 2 चमचियां पाइयां वा मिर्चां दियां। ठीक है जी अगर थोड़ी सब्जी घट होवे ना तो फिर मिर्च भी घट पाया करो। ये ना हो कि सब्जी थोड़ी होवे तो मिर्च तुसीं उन्नी पा लो जिन्नी ज़्यादा सब्जी च पैंदी हैगी आ ते मिर्च उस हिसाब नाल ही पाया करो। ठीक है जी हाँ जी मसाला साडा अच्छे तरीके से भुज गया है तो ये एक कौली साडी दही की हैगी, ये भी शामिल करनी है। अच्छे तरीके के बर्तन साफ कर लिया करो, कोई चीज़ नूं अजाया ना करया करो बिल्कुल भी। अल्लाह ताला ना बहुत नाराज होंदा उस घर दे विच। अल्लाह ताला बरकत खत्म कर दिता है जिस बरकत जिस घर दे विच ना इस तरह भांडियां दे विच सालन छड्डिया जावे। सब तो मेन गल है कि सालन पाया ही उन्ना करो जिन्ना खाना हुंदा है। अगर पाया है तो उन्होंने खत्म करया करो, बिल्कुल साफ खोली करया करो। जिहड़ा तुसीं सालन छड्डदे है चाय छड्डदे आ दूध छड्डदे जरा जहा छड्ड दिंदे वो बिल्कुल नहीं छड्डीदा। वो जिहड़ा छड्डी हुई चीज़ हुंदी है ना उन्होंने शैतान खांदा है। ठीक है जी ये बहुत गौर दे नाल गल मेरी सुनो तो इसे अमल करया करो भी चीज़ उन्नी कोई भी पाया करो जिन्नी खानी होंदी बिच ना बर्तन से छड्डिया करो। अल्लाह ताला बहुत नाराज होंदा ते साडी चीज़ जिहड़ी छड्डी हुई है ना शैतान खांदा वा। हाँ जी मेरे भैन भरा एक गल होर दसनी सी तुहानूं मैं पकौड़ियां नूं पकाने तो पहला ना जो भी सालन बनाना है उतो तकरीबन ना 15 मिनट पहला पानी दे विच भिगो के रख दिया करो। ठीक है जी तो पानी च भिगोईयां होईयां सीगियां ते हुण मैं पानी चों कढ लईयां हैगियां जिस सॉफ्ट हो गई जिस तरह आप दही भल्ले बनाई दे ना तो पानी च भें दियां उस तरह हो गई हुई वा। तो हुण असीं ना इन्हां नूं शामिल कर देना मसाले ये घे खुला पैंदा है वा। ठीक है जी खुला तो मैं पाया है, अगर घट होया तो फिर मैं होर पावांगी घे क्योंकि पकौड़ियां ना जड़ियां घे नूं चूस लैंदियां। हाँ जी मसाले दे विच ना असीं अच्छे तरीके नाल पकौड़ियां नूं हल कर लिया है। घे माशाल्लाह ठीक है वा। देखो चमचे नूं नज़र आ रहा होना लगा होया। ते हुण असीं की करना है क्योंकि पकौड़ियां साडियां ना
ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸੌਫਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਵਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤੀ ਉੱਪਰ ਕੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚਿੰਬੜ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਜ਼ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A few moments later. ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਕੌੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਕੌੜੀਆਂ। ਉਹ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਭੁੱਖੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਮਚਾ ਚੁੱਕ। ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਵਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਾਣੇ ਦਿਖਾ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਛਾੜੇ ਬਣਾਏ ਆ। 250 ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਗਈ ਤੇ 5 ਸਿਰਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਰਾਣੀ ਬਣੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਿਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੰਜੀ ਆ। ਦੇਖੀ ਮੋਡਲਿੰਗ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮੋਡਲਿੰਗ। ਅਬੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੁਰਨਾ ਪਾੜ ਦੇਈ। ਮਨੋ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਾਕਾ। ਮਨੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬਸ ਚੱਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਲੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋ ਘੁਮਾਤਾ। ਇਹ ਖੋਲਣ ਕਦੇ ਡਿਆ ਜੀ ਤੈਂ। ਵਰੀ ਨਿੱਗੀ ਇਹ ਵਰੀ ਨਿੱਗੀ ਸੂਟ ਖਤਮ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ नहीं। ਕਿਹੜ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼। ਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਮ ਦਵਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਜਬ ਭਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਟ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਥੋੜਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਲੈਂਦੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸੂਟ ਕਾਹਦੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਮੰਮਾ ਦਾ ਆ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਬਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸੂਟ 2 ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋਨੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮਾ ਵੇਖਿਓ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰਵੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਵੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।